قوم نے گھبرانا نہیں ہے، وزیر اعظم نے پھر تسلی دے دی۔ عمران خان کا ڈیجیٹل پاکستان ویژن تقریب سے خطاب، کہا بدعنوانی ختم کرنے کے لیے ای گورننس ناگزیر، ڈپارٹمنٹس کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے، آنے والا دور بہتر ہوگا، ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ رضا باقر اور تانیہ بھی نہ گھبرائیں، سابق حکومت نے روپے کو مصنوعی استحکام دیا تھا۔ شہباز شریف نے کا نیٹ ورک چلایا، ان کے ذریعے پیسہ کمایا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کے خلاف تنقید اور الزامات کا بلہ گھمایا۔ عمران خان کی حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو، کہا شہباز شریف ڈیلی میل کی خبر کا جواب نہیں دے سکے، شہباز شریف کے داماد اور بیٹے بھگوڑے ہیں۔ معاملے سے عوام کو آگاہ کیا جائے، وزیر اعظم کی ترجمانوں کو ہدایت، کہا قومی دولت کی لوٹ مار کرنے والے قومی مجرم ہیں۔ اجلاس میں 38 ارب سے زیادہ رقم کی ایڈجسٹمنٹ کے کیس پر بریفنگ، شہزاد اکبر نے کہا ایک کمپنی کھلی تو 39 ارب روپے واپس مل گئے، 31 کمپنیز کے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی لمبی چوڑی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر کاغذی کمپنیز چلائی گئیں، جی ایم سی نامی کمپنی کے کیش بوائز منصور انور اور شعیب قمر زیر حراست ہیں، جن کے بیانات بھی آ چکے، کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں، لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں۔ شہزاد اکبر نے شہباز شریف سے 18 سوال پوچھ لیے، کہا کیا نثار گل اور علی مہر سیاسی امور کے ڈائریکٹر نہیں تھے؟ کیا یہ دونوں عارضی کمپنی کے مالک نہیں تھے؟ کیا نثار گل نے اپنے بینک فارم میں عہدہ مشیر برائے وزیر اعلیٰ نہیں لکھوایا تھا؟ کیا نثار گل سلیمان شہباز کے ساتھ دیگر ممالک میں نہیں گیا؟ شہباز شریف یہ بتا دیں کہ کیا اب ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے آج ایک نام نہاد احتساب سیل کی پریس کانفرنس کر دی اور جھوٹے الزامات لیڈر آف اپوزیشن کے اوپر لگائے گئے، ایسے الزامات کہ جن کو سن کر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت نہیں ہے بلکہ ایک کامیڈی تھیٹر ہے۔ شہزاد اکبر نے اپوزیشن لیڈر پر مضحکہ خیز الزامات لگائے، یہ حکومت نہیں کامیڈی تھیٹر معلوم ہوتی ہے۔ احسن اقبال کا جوابی وار، یہ عدالت میں بھیگی بلی بن جاتی ہے، اپوزیشن جماعتیں تمام اسیر ارکان کو لانے تک اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گی۔ برطانوی حکومت نے ملک ریاض سے وصول شدہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو منتقل کر دیے۔ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس، کہا پہلے کبھی قانونی طریقے سے پیسے واپس نہیں آئے، مزید معاملات چل رہے ہیں، زیادہ تفصیلات ظاہر نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے ملک کی لوٹی دولت واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، قسطیں آنا شروع ہو گئیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف اور ان کے خاندان کی بھی کچھ قسطیں رہتی ہیں، باقی لوگ بھی پیسے دیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف جس دن سچ بولیں گے ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا۔ فردوس عاشق اعوان نے شریف خاندان کو وائسرائے بہن قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کی مدت کا آج آخری دن۔ الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب جسٹس الطاف ابراہیم قریشی کل قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم نے نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے بابر یعقوب، فضل عباس اور عارف خان کے نام تجویز کر دیے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن ممبرز کی تقرری کا معاملہ 10 روز میں نمٹانے کی ہدایت۔ سندھ سے الیکشن کمیشن کا رکن کس کو بنایا جائے، دو بڑی اپوزیشن جماعتوں میں نہیں ہو سکا اتفاق رائے۔ پیپلز پارٹی کا اورنگزیب حق کو سندھ سے الیکشن کمیشن کا رکن بنانے کی نون لیگ کی تجویز پر اعتراض، عبدالرسول میمن اور نثار دورانی میں سے کسی کو عہدہ دینے پر زور۔ کاف لیگ کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے فنڈز نہ دینے کا شکوہ، وزارتوں میں مداخلت بند کرانے کا بھی مطالبہ، حکومت نے وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کاف لیگ کو وفاق میں مزید ایک وزارت ملنے کا امکان،
उधर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुस्लिम लीग ने अपना तशख्खुस बरकरार रखा है। शहबाज शरीफ उनके मंसूबों पर तख्तियां लगाते रहे। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए। मोहम्मद नईम ने 110 मीटर रुकावटों की दौड़ में तलाई तमगा हासिल किया। मोहम्मद अमजद ने विश्व को 85 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स में अब तक मजमूई तौर पर 12 गोल्ड मेडल जीत चुका। पाकिस्तानी दस्ते ने 17 चांदी और 12 कांसी के तमगे भी जीते। महविश हयात साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हिमायत में खुलकर सामने आ गईं। सितारा इम्तियाज से नवाजी जाने वाली अदाकारा कहती हैं, मुश्किल की इस घड़ी में परवेज मुशर्रफ को कम से कम एक मौका जरूर देना चाहिए। और फिल्म में तो हुक्म का गुलाम था एक ताकतवर जिन, असल जिंदगी में मुश्किल से गुजरने लगे दिन। मशहूर जमाना हॉलीवुड फिल्म अलादीन में जिन के मालिक का किरदार निभाने वाले मीना मसूद को हकीकी जिंदगी में काम काज ना मिलने का शिकवा। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कैसे चलती है? अगर पार्लियामान को आप किसी कीमत पे उसको कोई हैसियत देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इस मुल्क के अंदर किस चीज की वक़्त है? इस मुल्क के अंदर आइन की क्या वक़्त है? अगर पार्लियामेंट बेतौकीर है, पार्लियामेंट का स्पीकर बेतौकीर है, तो फिर इस पार्लियामेंट की क्या तौकीर बाकी रह गई है? इसी तरह आज आपने अखबारात में पढ़ा कि अफराते ज़र इन्फ्लेशन 13% पे चली गई, जो 10 सालों की हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। और जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो तकरीबन 16% पे चली गई। 16% इन्फ्लेशन है फूड आइटम्स के लिए, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। और आज इस चीज से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस हुकूमत के मुआशी मुशीर और एडवाइजर, जिन्हें वजीर आजम साहब ने शाबाश दी है, वेल डन बॉयज, इस बात पे वेल डन बॉयज कि आपने महंगाई जो है 13% पे और फूड इन्फ्लेशन 16% पे पहुंचा दी है। गरीब आदमी का चूल्हा बुझा दिया है, मजदूर का चूल्हा बुझा दिया है, तनख्वाहदार आदमी के लिए नामुमकिन कर दिया है कि वो बिजली गैस के बिल दे सके। तो आज उन्हें डर था कि कौमी असेंबली में इस पर ऑपोजिशन शोर मचाएगी, हंगामा करेगी और हमारी बाजपुरस होगी, तो उन्होंने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए आज एक नाम नेहाद एहतसाब सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और झूठे इल्जामात लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर लगाए गए। ऐसे इल्जामात कि जिनको सुनकर इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये हुकूमत नहीं है बल्कि एक कॉमेडी थिएटर है, ये एक मजाहिया तमाशा है कौम के साथ। 2 दिन पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब की जमानत की दरखास्त की समाअत हुई, तो हुकूमत और नैब ने वहां से अपनी दरखास्त जो मुखालफत की थी वो वापस ले ली। अदालत ने उनसे कहा कि आपके पास क्या सबूत है, सबूत पेश करें। उन्होंने कोई सबूत पेश करने से माजूरी का इजहार किया, चूंकि उनके पास कोई सबूत नहीं थे। अदालत ने उनसे यह भी इस्तफसार किया कि अगर आपके पास कोई करप्शन का सबूत नहीं है तो कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का ही सबूत पेश कर दें। वो भी सबूत पेश करने से कासिर रहे और खुद उन्होंने उस दरखास्त की मुखालफत का केस जो नैब ने किया था उसे वापस ले लिया। सवाल ये पैदा होता है कि 2 दिन पहले आप सुप्रीम कोर्ट में कोई करप्शन का सबूत पेश नहीं कर सके। आज आप टीवी के ऊपर 1 घंटा लगाकर नाम नेहाद दस्तावेजात पेश करके करप्शन का जो केस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसकी कोई कानूनी हैसियत थी
तो आपने सुप्रीम कोर्ट में ये सारी दस्तावेजात क्यों नहीं पेश की? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं और टीवी के सामने आते हैं तो आप बड़के मारने लग जाते हैं, आप पगड़ियां उछालने लग जाते हैं, आप मन गढ़ंत हकायक बयान करके मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। इमरान अहमद न्याजी साहब, अगर आपके पास कोई सबूत है, मैं एक बार फिर आपको यह कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने बार बार यह कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है, राना मुस्लिम लीग रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद अरकान को रोका गया।